वेलकम फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत इजी टू लर्न मेरे चैनल पे। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं, थोड़ा मोड़ा हम लोग को बहुत कुछ आता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम जगह में हम लोग बहुत गलती करते हैं। क्यों? इंग्लिश का बेसिक चीज जो है बी वर्ब, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हम लोग को बहुतों को पता नहीं है बी वर्ब को कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है। আমরা ইংলিশে কথা বলি লিখি, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ইংলিশে বি ভার্ব সম্বন্ধে অনেকজন ঠিক মতো আইডিয়া নেই। তো সেই ব্যাপারে আজকে আমি আপনাদেরকে বোঝাবো। থ্যাংক ইউ। তো আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে ইজি টু লার্ন। ইজি টু লার্ন মানে आसानी से सीखो या সহজে শেখো। তো আজকে আমি আপনাদেরকে বি ভার্ব বা हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब এর সম্বন্ধে বোঝাবো। তো আমরা সবাই জানি টেন্স তিন ধরনের হয়, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। তো প্রেজেন্ট আমরা সবাই জানি আজ, সাপোজ আজকে হচ্ছে স্যাটারডে, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট। গতকাল ছিল ফ্রাইডে, দ্যাট ইজ পাস্ট, মানে এটা অতীত। এবং আগামীকাল রবিবার হবে, এটা হচ্ছে भविष्य। मतलब मेरा कहने का यह है, आज शनिवार है, आज ये है वर्तमान, कल को शुक्रवार था, कल था भूतकाल, और कल को होगा रविवार, मतलब भविष्य काल। ठीक है। तो आज मैं प्रेजेंट टेंस के बी वर्ब के बारे में बताऊंगा। तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस, तो स्टूडेंट्स तुम लोग को समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का चार फॉर्म होता है, 4 टाइप्स होता है। पहला है तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट। आप लोग लिख लेना, व्यूअर्स आप लोग को बोल रहे हैं, फ्रेंड्स तुम लोग लिख लेना। 2 नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है 3 नंबर হচ্ছে प्रेजेंट परफेक्ट, and fourth one is प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है सर पॉज, फ्रेंड्स सर पॉज थोड़ा। हाँ रेडी। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का बी वर्ब होता है डू डज। सिंपल प्रेजेंट बी वर्ब है डू एवं डज, डू एवं डज। हम लोग को बहुतों को पता नहीं है डू या डज कहां पे यूज होता है। ठीक है, আমরা অনেকজন জানি না ডু ডাজ কোথায় ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, তো প্রথমে এটা জানতে গেলে আমাদেরকে ফার্স্ট পারসন জানতে হবে। ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এন্ড থার্ড পারসন। ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসন। ঠিক আছে, এই ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন এর আবার দুটো পার্ট হয়। কেমন হয়? একটা হয় सिंगुलर, একটা হয় प्लूरल। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का 2 पार्ट होता है, एक सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर মানে एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। একটা হয় সিঙ্গুলার মানে একজন, প্লুরাল মানে অনেকজন। তো ফার্স্ট পারসনে, তো সিঙ্গুলারে, সিঙ্গুলারে কিরকম? আমি, আমি কথা বলছি, আমি সিঙ্গুলার। এবার আমার সঙ্গে যদি থাকে তখন হয়ে যাবে আমরা, या हम लोग, আই। সিঙ্গুলার আমি মানে একজন, প্লুরালের বি মানে আমরা। ঠিক আছে, এবার আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তখন হয়ে যাবে এটা সেকেন্ড পারসন, মানে ইউ, তুমি, তুমি। এবং তোমার সঙ্গে যদি অনেকজন থাকে তখন হয়ে যাবে তোমরা, মানে এটা হয়ে যাবে ইউ। ঠিক আছে, খুব মজাদার ব্যাপার এটা। সেকেন্ড পারসনে তুমি মানো ইউ আর তোমরা মানো ইউ হয়। ঠিক আছে, मतलब सेकेंड पर्सन में यू का मतलब भी तुम होता है और तुम लोग का भी मतलब यू होता है। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा
ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पर्सन में यू और यू, तुम लोग। अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है वो तुम्हारा आता है किसी का नाम, मान लो राम, शाम, डॉग, बॉय, कैट, मैन। तो यहाँ पे मान लो राम है, डॉग है, कैट है, ही मतलब वो लड़का रहेगा तो ही, सी चीज रहेगा या जगह रहेगा तो ईट, आई टू ईट मतलब ये, बा ईटी, ही माने से, छिल थकले ही, मे थकले सी, कैट, डॉग, बॉय, गर्ल। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और प्लूरल में आता है तुम्हारा दे मतलब तारा, बा वे लोग, देयर तादेर, देम। ठीक है, तो मेरा जो कहने का बात था, ये जो डू है, ये जो डूटा আছে এই ডুটা ইউজ হবে ফার্স্ট পারসন পুরুষ সঙ্গে, सेकेंड पर्सन पुरुष सॉन्ग, फर्स्ट पर्सन पुरुष सॉन्ग माने पूरा के साथ मतलब सिंगुलर और प्लूरल के साथ होगा। यू मतलब सेकेंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर दोनों के साथ होगा। और तुम्हारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ डू यूज होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि डू का यूज हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं। আমি বলতে চাইছি এটা ডুটা ইউজ করবো আমরা ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন পুরো নাম্বারের সঙ্গে ডুটা ইউজ করবো। তোমার পারলে এই চারটা লিখে নিতে পারো, তাহলে বুঝতে খুব সুবিধা হবে। ঠিক আছে, আর ডাজটা যেটা ইউজ করবো, ডাজ যেটা ইউজ করবো অনলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে ইউজ হয়। এই ডাজটা ইউজ হবে অনলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে, এটা মাথায় রাখবে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে আমি এটা রাপ করে দিই। तो ये डू डज है, तो डू डज का यूज हम लोग करेंगे। एग्जांपल से तुम लोग को समझा रहे, उदाहरण দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি আমি। ঠিক আছে, সাপোজ লেখা আছে আমি ভাত খাই, আই ইট রাইস, আই ইট রাইস। ঠিক আছে, আই ইট রাইস। এখানে আই আছে তোমার ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে আমরা আই সঙ্গে কি ইউজ করব? ডু ইউজ করব, রাইট? তাহলে আই ডু নট ইট রাইস। ব্যাপারটা কি হলো, এই যে আই এবং ইট মানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, আমরা জানি সাবজেক্ট হচ্ছে ভার্ব, সাবজেক্ট আর ভার্বের মাঝখানে আমাদের এখানে বিভাগটা পুশ করতে হবে। ঠিক আছে, আই ডু নট ইট রাইস এটা হলো নেগেটিভ, আর এই সেন্টেন্সটা আই ইট রাইস এটা হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ। ঠিক আছে, অ্যাফার্মেটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ। এবার যদি তোমাকে বলে কেউ इंट्रोगेटिव করতে হবে, इंट्रोगेटिव যখন আমি করব, যখন इंट्रोगेटिव করব এই যে बी वर्ब আছে, ये डू जो बी वर्ब है इसको आगे लगाना है, डू। ठीक है, डू के बाद आई लगा देंगे, उसके बाद जैसा लिख देंगे, लेकिन नॉट मत लिखना, नॉट को मत लिखना। ठीक है, नॉट का लिख देना, डू आई इट রাইস। লাস্টে আমরা জানি সবাই যে ইন্ট্রোগেটিভ কোশ্চেন মার্ক বসে। ঠিক আছে, তো প্রথম সেন্টেন্সটা মানে হচ্ছে আমি ভাত খাই या मैं भात खाता हूं। आई डू नॉट ईट राइस, আমি ভাত খাই না বা मैं भात नहीं खाता हूं। डू आई ईट राइस, আমি কি ভাত খাই, क्या मैं भात खाता हूं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डू का यूज। डू का देखो और यूज लिखा है, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ওই লোক ফুটবল খেলতে हैं, তারা ফুটবল খেলে। এটাকে নেগেটিভ যখন করবো, যেহেতু দেটা হচ্ছে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার, তাহলে আমরা ডু লাগাবো। ঠিক আছে, তাহলে লিখবো কি, দে ডু নট প্লে ফুটবল। ঠিক আছে, এবারে নেগেটিভ যখন ইন্ট্রোগেটিভ করবো কি করবো, এই ডুটাকে আমরা বাইরে বার করবো, डू को हम लोग बाहर निकालेंगे, डू दे प्ले ফুটবল। তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? নো স্যার। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ডুটা আমরা জাস্ট দুটো এক্সাম্পল, সবগুলো দেখানো সম্ভব না, ডু দিয়ে আমি জাস্ট বুঝিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, ডু দিয়ে কি ইউজ করতে হয়। তো ডু आई इट राइस বললাম, এটা इंट्रोगेटिव করলাম, এখানে डू दे प्ले फुटबॉल এটা इंट्रोगेटिव করলাম, ये वाला इंट्रोगेटिव किया, ये वाला इंट्रोगेटिव किया। ठीक है, अब हम लोग डज का यूज दिखाएंगे, डज। ठीक है, एक बार তোমাদেরকে डज এর ইউজটা বোঝাবো, डज का उपयोग किस तरह होता है वो बताएंगे। डज हम लोग मैं पहले बता चुका हूं, डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट मींस ही, सी, ईट, बॉय, डॉग, कैट, मैन, इसका यूज होता है। तो ही प्लेज फुटबॉल। अब तुम लोग के दिमाग में ये चीज आएगा, सर हम लोग जब तुम्हारा आई से हम लोग जब किए थे वहां पे एस नहीं लगाया था, लेकिन ही जब लगाया तब एस लगाया, क्यों लगाया? ये नियम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और वो सिंपल प्रेजेंट में अगर होगा तो वर्ब के साथ एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव, ही प्लेज फुटबॉल। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, नॉर्मली तुम लोग को पता है नेगेटिव करबो আমরা डज यूज करबो, ही डज नॉट प्ले। अब तुम लोग के दिमाग में ये आएगा, सर यहाँ पे एस था, एस कहां चला गया, राइट?
तो ये जो हम लोग डज लगाएंगे तो ये वाला एस हट जाएगा, ये जो एस है ये एस हट जाएगा, ठीक है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ये हो गया तुम लोग का नेगेटिव। যখন আমরা ডাজ লাগাবো, যখন ডাজ নট লাগাবো তখন এই যে ভার্বের যে ফার্স্ট ফর্মে যে এসটা আছে এসটা সরে যাবে, ঠিক আছে। হি ডাজ নট প্লে ফুটবল। দ্যাট মিন্স যখনই থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দিই, যখনই কোনো সেন্টেন্স আমরা সিম্পল প্রেজেন্টে বানাবো, তখন যখনই ডাজ লাগাবো ভার্বের যে এসটা থাকে সেটা সরে যাবে। এবার ইন্ট্রোগেটিভ এটা যখন আমি করতে যাবো তখন ডাজ বসাবো প্রথমে। ডাজ নর্মালি যেটা আগে ডু দিয়ে যেটা বোঝালাম, ডু से जैसे समझाते हम, डज ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। তাহলে ही प्लेज फुटबॉल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, मतलब वो फुटबॉल खेलता है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, क्या वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, ये जब भी बी वर्ब से जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, चाहे किसी भी टेंस का बी वर्ब हो, चाहे वो डू डज हो, इज एम आर हो, वाज वेयर हो, हैड हैज विल शैल, कुछ भी हो, जब भी हम लोग ये जो क्वेश्चन होते हैं इंट्रोगेटिव जब भी हम लोग करेंगे, उसका आंसर हमेशा या तो यस या नो में होगा। ये चीज तुम लोग को दिमाग में रखना है, জিনিসটা অবশ্যই তোমার মনে রাখবে। যখনই আমরা বি ভার্ব দিয়ে কোনো কোশ্চেন করি, সে যে টেন্সে হোক, যখনই বি ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন করবো, ডু ডাজ ইজ এম আর ওয়াজ वेयर हैज हैव शैल विल कैन डू, जिससे हम लोग करें যা কিছুতে আমরা বি ভার্ব দিয়ে যদি কোশ্চেন করি আনসারটা ইয়েস বা নো হয়। কি করে হয় এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাপোজ ধরো তোমাকে যদি বলা হয়, সাপোজ তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কি ভাত খেয়েছো, তুমি কি ভাত খেয়েছো, ডু ইউ ইট রাইস, তোমাকে যদি বলা হয় তুমি ভাত, সরি তুমি কি ভাত খাও, তুমি কি ভাত খাও, ডু ইউ ইট রাইস, তখন তোমার উত্তর হবে হ্যাঁ বা না। যদি তুমি খেয়ে থাকো বলবে হ্যাঁ, যদি না খেয়ে থাকো বলবে না, এটা আর কিছু বলবে না। তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্যান ইউ সি মি, ক্যান ইউ সি মি, এর উত্তর প্রশ্ন হয়, উত্তরটা হবে হ্যাঁ বা না। দ্যাট মিন্স এটা বোঝা গেল তুমি কাল যাবে। সাপোজ তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, আমি ফিউচারে চলে গেলাম, সাপোজ তোমাকে জিজ্ঞেস তুমি কি কালকে যাবে, উইল ইউ গো টুমরো, এটা তোমার প্রশ্ন করা হয়, তুমি হ্যাঁ বা না উত্তর দেবে। কথা মানে এটাই বলতে চাইছি আমি, যখনই বি ভার্ব দিয়ে কোশ্চেন করবো উত্তরটা ইয়েস বা নোই হবে। ক্লিয়ার হলো? এইবার তোমাদেরকে বোঝাবো আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बी वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है। আমি খুব সহজ প্রসেসে বোঝাবো ইজ এম আর কিভাবে কথা ইউজ করবে। নরমালি এমটা অনলি একমাত্র এম ইউজ হয় আই এর সাথে, এটা তোমরা ভালো বুঝে নাও। এম ইউজ হবে শুধু আই এর সাথে, ঠিক আছে। ইজ ইউজ হবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, তোমাদের একটু আগে বোঝালাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার মানে হি, সি, বয় এটসেট্রা ইত্যাদি। ইজ ইউজ হবে হি, সি, বয় এটসেট্রা, ইট, কাউ, ম্যান, এগুলো, ঠিক আছে। আর ইউজ হবে ইউ মানে সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল প্লাস থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার সঙ্গে। ইউ হবে, দে হবে, ওকে, বয়েজ হবে, বুঝতে পারলাম। ইজ আইটা ইউজ হবে শুধু এম এর সাথে, ইজ এর সাথে ইউজ হবে হি, সি, বয় এটসেট্রা মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সঙ্গে, আর আর এর সাথে ইউজ হবে সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার সাথে। ক্লিয়ার? এরপর কোথায় কিভাবে ইউজ করব, সাপোজ যেহেতু আইটা বলেছি এম এর সঙ্গে ইউজ হবে, একটা সেন্টেন্স বলছি আমি ভাত খাচ্ছি। কন্টিনিউয়াস মানে সেন্টেন্স মানে কন্টিনিউয়াস টেন্সটা মানে হচ্ছে কন্টিনিউ, কোনো জিনিস চলছে। কিভাবে চলছে, আমি ভাত খাচ্ছি, তুমি সিনেমা দেখছো, আমরা বাজার যাচ্ছি, এরকম মানে শুনে মনে হবে যে তখন কাজটা হচ্ছে, রাইট? বুঝতে পারলাম, কাজটা তখন হচ্ছে, কন্টিনিউ তখন চলছে। আমি ঘুমাচ্ছি, আমি চান করছি, ওরা দৌড়াচ্ছে, বাচ্চারা কাঁদছে, এরকম টাইপের। बच्चे लोग रो रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, वो बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं, इस टाइप का रहेगा, ठीक है। যখন আমি সেন্টেন্স দিচ্ছি আমি আই এম ইটিং, একদম নর্মাল তোমাদের বোঝাচ্ছি যাতে তোমরা যারা ছোটরা আছো বা বড় যারা দেখছো নর্মালি তোমাদেরকে যাতে তোমরা একদম নর্মালি ভাবে বোঝাতে চাইছে তোমাদের কনফিউজ করতে পারো। আই এম ইটিং, আমি ভাত খাচ্ছি। এই যে ইটিং মানে হচ্ছে বোঝা যাবে কন্টিনিউ, আই এম ইটিং। এটাকে নেগেটিভ যখন করবো, নর্মালি তোমাকে বলেছিলাম নেগেটিভ যখন করবো, এই যে এম আছে এম এর পরে এখানে নটটা ঢুকিয়ে দেবো, পুশ করবো নটটা, ঠিক আছে। আই এম not eating, I am not eating। এটা যখন ইন্টারোগেটিভ করব am I eating। এবার দেখো এখানে am I eating, আমি কি খাচ্ছি। আমি একটু আগে তোমাকে বললাম बी भार्ब যখন তোমরা প্রশ্ন করবে, तुम लोग जब भी बी भार्ब से कोई भी सवाल करोगे उसका जवाब होगा हाँ या ना में। तो am I eating, আমি কি খাচ্ছি, या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं खा रहा हूँ, तो उसका जवाब क्या होगा हाँ या ना।
मैं बताया थोड़ा पहले बताया था, है ना। ये हो गया तुम्हारा आई से हो गया, क्लियर, आई से हो गया। अब तुम लोग मैं बताऊंगा इज से, ठीक है, इज से बताऊंगा। तो एक बार আমি তোমাদেরকে ইজ কিভাবে বার করতে হয়, ব্যবহার করতে হয় সেটা বোঝাবো। ইজ আমি একটু আগে বললাম যে ইজ এর ব্যবহার হয় थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के संगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का उपयोग करते हैं। तो सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, वो নাচ रही है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको नेगेटिव करेंगे, একটু আগেই বললাম যে যখন নেগেটিভ করব বি ভার্বের পরে নটটা লাগিয়ে দেব, হবে सी इज नॉट डांसिंग। जिनको बंगाली नहीं समझ आता है उनके लिए मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, तो इसको हम जब नेगेटिव करेंगे सी इज नॉट डांसिंग, वो नहीं नाच रही है, ठीक है। अब इसको हम जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेट करने के लिए क्या करना है, So what we will say this in Bengali? She is not dancing. ও নাচ করছে না, So that upper one. ও নাচ করছে, Okay, sir. Yeah. ঠিক আছে। এইটাকে যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব ইজটাকে বাইরে নিয়ে আসবো ফ্রন্টে, ইজ সি ডান্সিং। এইখানে দেখো উত্তরটা হ্যাঁ বা না হবে, ও কি নাচ করছে, উত্তরটা হ্যাঁ বা না হবে, যদি করে তো হ্যাঁ, যদি না করে तो ना। इसका जवाब भी देखना हाँ या ना में होगा, क्या वो नाच रही है, हाँ या ना में होगा, ठीक है। नॉर्मल तो ही सी से बनाओ, ही से बनाओ, बॉय से बनाओ, काउ से बनाओ, डॉग से बनाओ, जिसमें बना तुमको इज लगाना है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। मेन वर्ब मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का 3 फॉर्म होता है, पता है तुम लोग को, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल 3 फॉर्म होता है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, क्लियर। एक सेंटेंस से हम तुम लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब बताना है तुम लोग को आर का यूज, आर हाँ सर, started है। अब हम लोग तुम लोग को बताएंगे आर का यूज। आर हम थोड़ा पहले तो बताए थे, आर का यूज सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लुराल प्लस थर्ड पर्सन प्लुराल नंबर का यूज होता है। आर এর ইউজটা হবে মানে আর এর ব্যবহার করব আমরা সেকেন্ড পারসন সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল ফর্ম এবং থার্ড পারসন প্লুরাল ফর্মের সঙ্গে। তো ইউ আর ওয়াচিং মুভি, তুমি সিনেমা দেখছো, এটা একটু মিস্টেক হলো, একটু ঠিক করে কারেকশন করে নি, MOVIE, ओके। यू आर वाचिंग मूवी, तुम्हें मूवी देखो या तुम मूवी देख रहे हो। तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव जब भी करते हैं तो ये जो बी भर के बाद नॉट लगाते हैं हम लोग। तो यू आर नॉट वाचिंग मूवी, এটা যখন इंट्रोगेटिव करो या इसको जब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये आर है, आर को बाहर लाएंगे, राइट। एज यूजुअल, आर यू वाचिंग मूवी? Sir, this is interrogative sentence, no? Yeah, this is interrogative sentence. Good, very good. This is interrogative sentence. This is affirmative normal sentence. नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, जिसमें नॉट लगा रहा है उसको नेगेटिव कहते हैं, और जहां पे इंट्रोगेटिव मतलब बी से स्टार्टिंग हो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यू से हम लोग बना सकते हैं, दे से बना सकते हैं, वी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इज इट क्लियर? Yes, sir. Check. ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम थोड़ा पहले खत्म हुआ, थोड़ा पहले कोई काम खत्म किया। सपोज मैंने खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, আমি খেয়েছি, আমি লিখেছি, বাংলায় বলে আমি খেয়েছি, আমি লিখেছি, আমি পড়েছি, আমি শুনেছি, এরকম টাইপের থাকবে। हिंदी में रहेगा मैं खा चुका हूं, वो देख चुका है, मैं पढ़ चुका हूं, इस टाइप का रहेगा। वो लोग देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, তোমরা দেখেছো, তোমরা খেয়েছো, এরকম টাইপের, ঠিক আছে। তো প্রেজেন্ট পারফেক্টে দুই ভার্ব হয়, হ্যাজ এবং হ্যাভ। আমি চাই তোমরা খুব স্মুথলি ইংলিশটাকে এমন ভাবে শেখো এর পুরো জলের মতো জানা হয়ে যায়। সব ইংলিশকে তোমরা খুব ভয় পাও, আমি চাই না তোমরা কোনো স্টুডেন্ট ইংলিশকে ভয় পাও, ইংলিশকে খুব ভালোবেসে তোমরা পড়ো, আমি এটাই চাইবো। আমার এটা চেষ্টা থাকবে তোমরা ইংলিশটা খুব ভালোভাবে শেখো, ঠিক আছে। তোমাদের কোনো যদি অসুবিধা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করবে, কেন অতজনা কল রেসপন্স দেওয়া সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছো, ঠিক আছে। তোমাদের কোনো অসুবিধা আমাকে কমেন্ট করবে, অবশ্যই কমেন্ট করবে, ঠিক আছে। এবার হ্যাজ হ্যাভ এর ইউজটা কিভাবে করা হয়, হ্যাভটা ইউজ হবে ফার্স্ট পারসন, হ্যাভটা ইউজ হবে ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন এবং থার্ড পারসন প্লুরাল ফর্মের সঙ্গে, ঠিক আছে।
একই রকম হ্যাজ এর ইউজটা ডিটো ডুটা যেমন ইউজ করেছিলাম, ডুতে তোমাদের যা শিখেছিলাম, ডুতে যা ইউজ হয়েছিল ঠিক একই ফর্ম হ্যাভ এর ইউজ হবে, আর হ্যাজ এর ইউজ হবে ঠিক ডাজ এর মতন। স্যার ডু ডাজ। ইয়েস, ডু ডাজ যেমন হ্যাভ, ডুটা আমরা যেখানে ইউজ করছিলাম হ্যাভ তখন ইউজ করব, যেখানে ডাজ ইউজ করছিলাম সেখানে হ্যাজ ইউজ করব। ডিফারেন্সটা কি, আমরা এখানে ডাজে কি করছিলাম, ডাজে যখন আমরা নেগেটিভ করছিলাম মেন ভার্বে যে এসটা থাকে ওটা সরিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে ওরকম কিছু নেই, খালি তোমাদেরকে বলছি যেখানে ডু ইউজ করছিলাম ওখানে হ্যাভ ইউজ হবে। কথা মানে হচ্ছে ফার্স্ট পারসন আই, ভি, সেকেন্ড পারসন ইউ, থার্ড পারসন পুরো নাম্বার হচ্ছে দে, উই, বয়েজ এরকম থাকবে, তখন আমরা কি করব, ডু ইউজ করব। আর হ্যাজ ইউজ হবে বয়, ক্যাট, ম্যান, হি, সি, ইট, তার সঙ্গে হ্যাজ ইউজ করব। বুঝতে পারলাম? আর একটা জিনিস কি বলি, যখন আমরা হ্যাজ হ্যাভ ইউজ করব, যখন আমরা হ্যাজ হ্যাভ ইউজ করব, ভার্বের थर्ड फॉर्म হবে, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम लोग हैज हैव यूज करेंगे तो वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कैसे? मान लो इट, एट, इटेन, इटेन हम लोग यूज करना है, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन हमको यूज करना है, ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, रीच, रिच्ड, रिच्ड, रिच थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो सेंटेंस हमको दिखा दे रहे हैं, हैज से पहले बताते हैं हम, मोहन हैज written, मोहन हैज written the letter, মোহন हैज written the letter, মোহন চিঠি লিখ চুকা है, এটা বাংলায় বলবো মোহন চিঠি লিখে ফেলেছে, ঠিক আছে। এটা আমরা নেগেটিভ করব, নরমালি নেগেটিভ যখনই করি বি ভার্বের পরে আমরা বসাই, নটটা আমরা সবাই জানি, একটু আগে তোমাদের বলা হলো। তাহলে এটা কি করব আমরা, মোহন हैज not written the letter, ঠিক আছে। এটা যখন ইন্টারোগেটিভ করব, হ্যাশটাকে অবভিয়াসলি বাইরে বের করে নেব। কেন হ্যাশটাকে বাইরে বার করব, কারণ হ্যাজ হচ্ছে বি ভার্ব, হেল্পিং ভার্ব, অক্সিলারি ভার্ব, ঠিক আছে, হ্যাশটাকে বাইরে বার করব, हैज बी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हैज को बाहर लाएंगे, हैज मोहन written the letter, বুঝা গেল? মোহন has written the letter, মোহন has not written the letter, has মোহন written the letter, মোহন চিঠি লিখেছে, লিখে ফেলেছে, মোহন চিঠি লেখেনি, মোহন কি চিঠি লিখেছে, এরকম টাইপের, ঠিক আছে। হ্যাজ দিয়ে বোঝালাম, দেখো সব হ্যাজ দিয়ে তো এত সম্ভব না একটা ভিডিওর মধ্যে, আমি নাম তোমাদের এটাই বলে দিলাম, হ্যাজটা ইউজ হবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের সঙ্গে, মানে হি, সি, বয়, নীল, রাহুল, রবি, বয়, ক্যাট এর সঙ্গে, ঠিক আছে। আমি এটা এখন রাব করছি, আরেকটা আছে হ্যাভ এর ইউজটা দেখিয়ে দিই, তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আরেকটা তোমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকবে, ওটা দেখিয়ে দিই, হ্যাঁ। তো হ্যাভ এর ইউজটা হবে, হ্যাভ এর ইউজটা আমি ইউ দিয়ে করছি, ইউ হ্যাভ ডান, ডু এর থার্ড ফর্ম হয় ডান, ইউ হ্যাভ ডান। আমি তোকে বললাম যখনই हैव हैज लगाओ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, बोलेছি, ठीक है। हम थोड़ा पहले बताया जब भी हैव हैज का यूज करेंगे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू हैव डन। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट डन, ठीक है, नेगेटिव। अब इसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नॉर्मली बी वर्ब आगे आएगा, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी, जिसको भी जो बोलना है, इसको बी वर्ब भी बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो हैव यू डन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। नाउ आई थिंक आई कैन रब, Yes, sir, yes, sir, ठीक है, yes. मिटाता हूँ। स्टार्ट। अब तुम लोग को बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, एक चीज बता दें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कोई काम पहले शुरू हुआ है, अभी भी चल रहा है, কোনো কাজ আগে শুরু হয়েছে এখনো চলছে। কিরকম, ছেলেটা 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে, তার মানে কি ছেলেটা 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে, এখনো কন্টিনিউসলি পড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। বাচ্চাটা সকাল থেকে কাঁদছে, তার মানে কি কাজটা অনেক আগে সকাল থেকে শুরু হয়েছে, বাচ্চাটা কান্নার কাজটা সকাল থেকে মানে স্টার্ট হয়েছে, এখনো চলছে। 2 ঘন্टे से बारिश हो रही है, 2 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, मतलब बारिश अभी भी हो रही है, মানে এখনো কন্টিনিউ চলছে, ঠিক আছে। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর বি ভার্ব হচ্ছে has been and have been। তোমরা যদি মন দিয়ে শোনো খুব ভালো ইজিলি ভাবে বুঝবে, যেখানে তোমরা হ্যাজ লাগিয়েছিলে, যেখানে হ্যাজ এটা বোঝানো এখানে কিছু নাই, এখানে হ্যাজ, যেখানে হ্যাজ লাগিয়েছিলে সেখানে হ্যাজ বিন লাগাবে, যেখানে হ্যাভ ইউজ করছিলে সেখানে হ্যাভ বিন লাগাবে, আর নরমাল ফান্ডা, ঠিক আছে। এখানে একটু বোঝার আছে, নেগেটিভ আর ইন্টারোগেটিভ যখন করি তখন আমরা একটু দেখি, এটাই তোমাদের দেখার আছে, দেখবে ভালো করে। সাপোজ
সেন্টেন্সটা হ্যাজ বিন আর হ্যাভ বিন। হ্যাজ বিন তে প্রথমে দেখাচ্ছি, নীল হ্যাজ বিন স্টাডিং। বলে দিই, নীলের সঙ্গে হ্যাজ বিন লাগালাম আর স্টাডি মানে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি, যেটা আমরা কন্টিনিউয়াসে করছিলাম ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি, এখানেও একই করো ফান্ডা, ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস আইএনজি লাগবে, ঠিক আছে। নীল কেন হ্যাজ বিন লাগলো? কারণ নীল একটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, মানে নীল একটা ছেলের নাম। নীল হ্যাজ বিন স্টাডিং এখানে ফর 2 hours। নীল হ্যাজ বিন স্টাডিং ফর 2 hours, এর মানে হচ্ছে নীল 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে, নীল 2 ঘন্टे से पढ़ रहा है, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস তোমাদের বলি, এই যে এখানে ফর লাগালাম, এখানে একটা দুটো জিনিস এটাকে দেখবে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে হোক বা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যখনই হোক, ফর বা সিন্স লাগাই, তখন আমরা এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে সিন্স এবং ফর ইউজ করি। এবার কোথায় ফর ইউজ হয়, কোথায় সিন্স ইউজ হয়, এটাও বলে দিচ্ছি। প্রথমে এটা ক্লিয়ার করি, নীল হ্যাজ বিন স্টাডিং ফর 2 hours, ঠিক আছে। 2 hours মানে 2 ঘন্টা ধরে। কোন 2 ঘন্টা আমরা ডেফিনিট বলতে পারছি না, কোন 2 ঘন্টা ধরে, এখানে টাইমটা পার্টিকুলার কিন্তু মেনশন করা নেই, কিন্তু এটা বলা আছে 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে, কখন 2 ঘন্টা পার্টিকুলার দেওয়া নেই, এই জন্য ফর লাগাবো। নীল হ্যাজ বিন স্টাডিং ফর 2 hours, তার মানে হচ্ছে ফরটা আমরা ইউজ করবো যেখানে टाइमটা कंफर्मली डिफाइन करा नहीं, जहां पे समय पूरा क्लियर से बताया नहीं गया है, कौन 2 घंटा, कौन 4 घंटा, कौन 5 घंटा नहीं पता चल रहा है, ठीक है, वहां पे फॉर लगाएंगे। तो नील हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, এটা যখন নেগেটিভ করব, নীল এখানে একটু ভালো করে দেখবে, নীল হ্যাজ এখানে মাঝখানে নট ঢুকবে, নীল হ্যাজ নট বিন, এই জিনিসটা তোমাদের একটু বোঝা আছে, নীল হ্যাজ নট বিন স্টাডিং। আমার হাতে লেখাটা একটু মানে ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে, হাতে লেখা বুঝতে অসুবিধা হবে, বুঝতে পারছেন, চেষ্টা করবো আগের ভিডিওতে হাতে লেখাটা আরো সুন্দর করে যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। নীল হ্যাজ নট বিন স্টাডিং ফর 2 hours, ক্লিয়ার হলো? হ্যাজ আর বিন এর মাঝখানে নট ঢুকিয়ে দিলাম, এইটা তোমাদেরকে বোঝানো আছে, ঠিক আছে। এবার এটা আমি ইন্টারোগেটিভ করব, হ্যাজ নীল বিনটা লাগাবো, হ্যাজ নীল been studying for 2 hours, নীল কি 2 ঘন্টা ধরে পড়ছে, has নীল been studying for 2 hours, ঠিক আছে। এটা হলো তোমাদের has been দিয়ে বোঝালাম, যেখানে has হয় সেখানে নাম্বার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সঙ্গে has ইউজ হচ্ছে, তাহলে এখানে has been ওখানে ইউজ করব। জাস্ট তোমাদের বোঝানো ছিল নীল has been এর মাঝখানে তোমরা কি করতে, has been not করতে, দ্যাট ইজ ইনকারেক্ট, has not been, ঠিক আছে। আরেকটা আছে হ্যাভ বিন, এটা আজকে হ্যাভ বিনটা দেখানোর পরে আজকে আমার ভিডিওটা আমি শেষ করবো, ঠিক আছে। হ্যাভ বিনটা দেখিয়ে দিই, ওকে। এবার আমি তোমাদেরকে বোঝাবো হ্যাভ বিন ইউজ। এখানে হ্যাভ বিনের জায়গায় ইউ হ্যাভ, ইউ কেন হলো, সেকেন্ড পারসন, এটা ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং, এখানে আমি তোমার সিন্স এর ইউজটা বোঝাবো, একটা ফর বুঝিয়ে সিন্সটা বোঝায়। ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং, স্টাডিংটা মুছে দিচ্ছি, ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং, ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং দিস স্কুল, ইউ হ্যাভ বিন স্টাডিং দিস স্কুল। আমি একটু আগে বললাম टाइम जो डिफाइन करा था पर्टिकुलर समय का दिया रहेगा, वहां पे सिंस लगाएंगे। यू हैव बीन स्टडिंग दिस स्कूल सिंस 2015, দেখো এটা 2015 সাল ডিফাइन कर दिया হয়েছে, যে এখানে সিন্স বুঝছে, আমি বুঝতে পারলাম। डेट देखो मेंशन कर दिया, पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव बीन स्टडिंग दिस स्कूल सिंस 2015। अब यहाँ पे लिखेंगे you have not been studying this school since 2015, ঠিক আছে। আচ্ছা, নিচে জায়গা নেই, আমি উপরে লিখে দিচ্ছি, রাফ করছি একটু, ঠিক আছে। এবার ইন্টারোগেটিভ যখন করবো আমি হ্যাভটা কাকে আনবো, হ্যাভ you been studying this school since 2015,
यहाँ पे बता रहा है क्या तुम स्कूल में 2015 से पढ़ रहे हो। तो আমি যতটা বললাম তোমরা ক্লিয়ার করতে পেরেছি তোমাদেরকে। এটা আমার প্রথম ভিডিও, ঠিক আছে। এটা আমার প্রথম ভিডিও, চেষ্টা করবো आगामी वीडियोগুলো আর ভালো করার। যদি তোমাদের कोऑपरेशन থাকে, तुम लोग का अगर सहयोग रहेगा तो मैं आगे का वीडियो बहुत अच्छा बना पाऊंगा और तुम लोग अच्छी तरह सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो बहुत बहुत लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ভালো থাকবেন।